ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. My humble pranams to all Atmajyotis. इंग्लिश ओके आपको हिंदी में बोलना है? हिंदी इंग्लिश हिंदी विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशयाः क्षीयन्ते तस्य पापानि तस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ಇದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. once a self person becomes self realized, what will happen to him? जिसको आत्म ज्ञान आता है उसका अनुभव कैसे होता है, इसको ये श्लोक में बताते हैं. जिसको आत्म साक्षात्कार बन गया है, जिसको आत्मज्ञान आ गया है, उसको उसका अवस्था कैसे होती है, वो कैसे होता है, ಅವನು ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ? तस्मिन् दृष्टे परावरे. परावरे मीन्स भगवान द सुप्रीम. भगवान को जब आप देखते हैं तब क्या होता है? When you see God, what will happen to you? That is the question being addressed. We need to get a clarity of seeing God. भगवान को देखना क्या है, इसको समझना है. ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಭಗವಂತ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ನಾವು ಏನೇನು ನೋಡೋದು ಮೂರಿದೆ. There are three things are there whenever you see something. जब किसी को देखते हैं हम तीन चीज होते हैं. The object, the seeing and the seer. The object, seeing and the seer. देखने का चीज देखते है, देखने का तरीका है और देखने वाला है. ये तीन होते हैं जब हम दुनिया की किसी चीज को देखते हैं. ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೂರಿದೆ. ನೋಡುವುದು, ನೋಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೋಡುವುದು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಇಲ್ಲ. All these three are one. In the state of self-realization, these three merge into one. The seer, the seeing, and seen. Objects, seeing process, and the seer. देखने वाला, देखने का तरीका और वस्तु, ये तीनों एक बन जाते हैं. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ನಾವು ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಿ ಸಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೀನ್ disappears. That is called state of self-realization. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಿತಿ. That is the state of self-realization. Without knowing the exact state of self-realization, most of the people confuse vision for realization. जब आपको पता नहीं होता है क्या आत्मज्ञान क्या होता है, आपको जो दिखाई देता है उसको आत्मज्ञान समझते हैं. किसी को कोई बोलता है मुझे भगवान दिखाई दे दिया, कैसा था? बहुत सुंदर था. उसके शरीर से
वो किरण आते थे, तेजस आता था, ऐसा बोलते हैं। ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ, ಹೇಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡ, लेकिन है देखने वाला और देखने की वस्तु, ನೋಡುವ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಇದೆ, ಅದು ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಅದು आत्मज्ञान अल्लाह. आत्मज्ञान में क्या होता है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है. अदर देन दिस सेल्फ देयर इज नथिंग. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೋಡುವವನು ಮತ್ತು ನೋಡುವಿಕೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಚೇತನ ಸ್ವರೂಪ ಆಗುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಕಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. I saw God means you didn't see God. मैं भगवान को देखा, इसका अर्थ है आपने देखा नहीं. जब आप भगवान को देखते हैं तो आप नहीं, समझिए. जब आप भगवान को देखते हैं तो आप नहीं रहते हैं, सिर्फ भगवान ही रहता है. ಭಗವಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. दिस ओनली कॉन्शियसनेस. इसको बोलते हैं आत्मज्ञान का अवस्था. ये कैसे होता है, इसको एक उदाहरण लेके बताता हूं. इस साल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, नमक. एक नमक का गुड़िया थी, ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಗೊಂಬೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಮಕ್ का गुड़िया को कभी कभी चिंता है, बहुत चिंता है. ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಉಪ್ಪಿನ ಗೊಂಬೆ. ये चिंता क्यों है, सारे लोग मुझे खाने की चीज में डालकर खा देते हैं, मेरा जिंदगी बहुत छोटा है, लोग तो मुझे खाते हैं. ಉಪ್ಪಿಗೆ ಭಾಳ ಯೋಚನೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಉಪ್ಪಿನ ಗೊಂಬೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ, ನಾನು ಯಾವ ಸಾಯ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಉಪ್ಪಿನ ಗೊಂಬೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ चिंता मत करो, उसको बोलते हैं नमक का गुड़िया को बोलते हैं चिंता मत करो, भगवान है. जब आप भगवान को देखते हैं आपका मन शांत होता है. सो एक गुड़िया क्या करती है, सोचती है. भगवान कैसे होता है, अपने जैसा होता है. ಈ ಉಪ್ಪಿನ ಗೊಂಬೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತದೆ, ಭಗವಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದು, ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. एक दिन उसको भगवान दिखाई देता है, सामने आता है, उसको खुशी होता है, वो गुड़िया बहुत खुशी पाती है. लेकिन भगवान तो गायब होता है. कितनी देर तक रहेगा वहां पे. ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ ಭಗವಂತ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. तभी फिर से दुख हो गया उसको, गुड़िया को. अपना बम्बी दुख आने सुनाए. तब कोई बोलता है आपको भगवान के लिए देखने के लिए सागर जाना है, समुद्र. भगवान समुद्र जैसा होता है. ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿ, ನೀವು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಭಗವಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಭಗವಂತ ಸಮುದ್ರದ ಹಾಗಿದ್ದಾನೆ. तो गुड़िया चलती है समुद्र के अंदर जाते हैं. वहां कौन बचता है, ಆ ಬೊಂಬೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಉಪ್ಪಿನ ಗೊಂಬೆ ನಡೀತದೆ ಸಮುದ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಉಳಿದದ್ದು ಯಾರಲ್ಲಿ, ಉಪ್ಪಿನ ಗೊಂಬೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ ಸೇರಿದಾಗ ಉಳಿದದ್ದು ಯಾರು, कौन बचता है वहां पे, सिर्फ समुद्र. जब तक आप हैं और भगवान है तो भगवान नहीं है. वो हमारा कल्पना है. जब आप नहीं है लेकिन है, जो है वो भगवान है. ಯಾವ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಹೋಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಏನು ಉಳಿತದೆ, ಅದು ಭಗವಂತ. सो आत्मज्ञान की अवस्था में क्या होता है,
जो मैं समझ रहा हूं मैं, वो मैं नहीं हूं, वो मैं कल्पना है। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, वो कल्पना है। वो कल्पना जब चला जाता है तब वहां रहता है शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान। ನಾನು ದೇಹ, ನಾನು ಮನಸ್ಸು, ನಾನು ಬುದ್ಧಿ, ಅದು ಕಲ್ಪನೆ. ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಯಾವ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಚೇತನ. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ, ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ. ಈ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವನಾನು ನಾನೇ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವನಾನು ನಾನೇ. ಶಿವೋಹಂ शिवोहम. जब मैं इस शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, एक कल्पना चला जाती है, तब वहां रहता है शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान शिव. इसको बोलते हैं आत्मज्ञान. जब तक आपको ये स्थिति नहीं प्राप्त होती है तब तक मुक्ति नहीं है. अल्लिवरेगे मुक्ति सिगोಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬೇರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಗಾಡ್. ಭಗವಂತನಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ. ತಸ್ಮಿನ್ ದೃಷ್ಟೇ ಪರಾವರೇ. ದೃಷ್ಟೇ ಮೀನ್ಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್. ಆ ಭಗವಂತನ ಕಂಡಾಗ ತಸ್ಮಿನ್ ದೃಷ್ಟೇ ಪರಾವರೇ. ಭಗವಂತನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಗಾಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ನಾರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, नार विद योर इंटेलेक्ट. मन और आंखों और बुद्धि से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं. जब ये मन, बुद्धि और शरीर जब भगवान को समर्पण करते हैं, समर्पण मीन्स बोलते हैं कि मेरा नहीं दे रहा है, तब आप नहीं रहते हैं, भगवान ही रहता है अंदर से. ಹಾಗೆ ತಸ್ಮಿನ್ ದೃಷ್ಟೇ ಪರಾವರೇ, ಸೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. In any normal seeing there are three involved: seer, seeing and seen. देखने वाला, देखने का वस्तु और देखने का तरीका, ये तीन रहते हैं. ನೋಡುವನು, ನೋಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತು. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಟು ಸಿ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಗಾಡ್. ಓಕೆ, ಭಗವಂತನ ನೋಡುವುದು ಒಂದೇ, ಭಗವಂತನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ, ಎರಡು ಒಂದೇ. ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಭಗವಂತನ ಸಪರೇಟ್ ಇರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಟು ಸಿ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಗಾಡ್. ಭಗವಂತನ ನೋಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತಾ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಿನ ಕೊಂಬೆ ಕರಗಿ ಹೋದಾಗ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಅದೇ ಭಗವಂತನ ನೋಡೋದು. ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಂಬು ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಸಾ ಭಗವಾನ್ मीन्स दो सींग आगे. मैं भगवान को देखा. आपने क्या देखा? आपने आंखों से आप कुछ नहीं देख सकते हैं. आपने आंखों से एक आधा किलोमीटर दूर क्या होता है वो देख नहीं सकते हैं. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಿವಿಯಿಂದ ಒಂದು 5 ಮೀಟರ್ 10 ಮೀಟರ್ दूर ಇದ್ದು ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ, ಕೇಳಲ್ಲ. हमारा आंखों से हम सुन नहीं पाते हैं कि 10 मीटर के आगे क्या होता है. हमारा आंख, कान, सर्व इंद्रिय उसका लिमिटेशन होता है. प्रत्येक ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು लिमिटेशन ಇದೆ. इस छोटी चीजों से आप भगवान को देख सकते हैं. आपने कल्पना के भगवान को देख सकते हैं. ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯ ಭಗವಂತನ ಕಾಣಬಹುದು. बट भगवान तो अनंत है. ಭಗವಂತ ಅನಂತ, ಭಗವಂತ ಅಪಾರ. ಅವನು ಈ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಭಗವಂತನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಟು ಸಿ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಗಾಡ್.
there is no other way of knowing God. ಭಗವಂತನ ಬೇರೆ ಕಾಣೋ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. And when that happens, tasmin drashte paravare, para means greatest, avare means lowest. So Bhagavan, everything from the highest to lowest appears as Bhagavan only, consciousness only. The greatest and the lowest. जब आपको भगवान का दर्शन होता है, जो श्रेष्ठ होता है और जो कनिष्ठ होता है उसमें भी भगवान देखते हैं. ये श्रेष्ठ होता है उसमें भगवान देखना आसान है. वो कितना महात्मा है, कितना अच्छा काम करते हैं, वो श्रेष्ठ है. लेकिन आप भगवान को देखते हैं, देख सकते हैं एक दरिद्र में, एक अनाथ में, एक कुत्ते में. आपको दोनों में देखना है भगवान, नहीं तो आपका भगवान को देखना पूर्ण नहीं है. ಭಗವಂತನ ಕಾಣೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ? ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಲ್ಲಿ. ಓ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಭಗವಂತ ಕಂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಕಂಡ ನೆನಪ ನಿಮಗೆ ನಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುವಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ. ತಸ್ಮಿನ್ ದೃಷ್ಟೇ ಪರಾವರೇ ವಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್? ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ, ದಿ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಬ್ರೋಕನ್. ನಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್. ನಮ್ಮೊಳಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಇದೆ. ಆ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು? ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ದಿ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ನಾಟ್. ಆ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಗ್ರಂಥಿ ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. विद्यते हृदय ग्रंथि ही. अज्ञान का ग्रंथि, अज्ञान का जो होता है वो फूट जाता है. अज्ञान, हृदय में जो अज्ञान होता है वो फूट जाता है. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಜೀವನ? ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಆಶೆ, ಆಶೆಯಿಂದ ಕರ್ಮ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. अविद्या से होता है आशा, आशा आशा के साथ होता है कर्म. ಅವಿದ್ಯಾ, ಆಶಾ और कर्म. ಅವಿದ್ಯೆ, ಆಶೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ, ಇದು ಮೂರು ಅವಿದ್ಯೆ. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಮರೆತು ಹೋದಾಗ अविद्य. जब मैं भूल जाता हूं कि मैं कौन हूं, उसको बोलते हैं अविद्या. तब शुरू होता है आशा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो आशे. अविद्या और आशा से होता है कर्म. मैं ये करूं वो करो, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಶೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಅವಿದ್ಯಾ ಗ್ರಂಥಿ ಕತ್ತಲು ಹೋಗ್ಬಿಡಾಗ आशे इल्ला, कर्म इल्ला. अविद्या ग्रंथि जब छूट जाता है, आशा छोड़ जाती है, कर्म छोड़ जाता है. कर्म बंध से मुक्त होता है. हमारे यहाँ कर्म 3 तरह के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं कर्म. एक बोलते हैं संचित कर्म, एक बोलते हैं प्रारब्ध कर्म, क्रियामाण कर्म और आगामी कर्म. ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಹೋತಾ है. ಅನಂತ 4 ರೀತಿಯ ಕರ್ಮಗಳು: ಸಂಚಿತ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಆಗಾಮಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಮಾಣ. ಅನಂತ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ ರೀತಿಯ ಕರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಚಿತ. अनेक जन्म में हम करते हैं जो कर्म करते हैं उसको बोलते हैं संचित. वो कितना होता है? एक सागर जैसा होता है, उन समुद्र दृष्टि विशाल. हमारा कितना जन्म हो गए पता नहीं, नमगे ಎಷ್ಟು जन्म आगे ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. बुद्ध भगवान बोलते हैं आपको इतना जन्म हो गया है, इतना जन्म हो गया है, आप भूल गए हैं. आप आपका जन्म जन्म का हड्डी है ना, वो बैकबोन, हड्डी को एक के ऊपर एक रख दिया तो वो हिमालय किससे ज्यादा बढ़ता है. इतना जन्म हो गया आपको. उस जन्म में आपने कितना दुख पाया, उसको देखकर उसका आंसू से गंगा नदी बनती है. इतना जन्म हो गया है आपका. बुद्ध भगवान ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆದ ಭಿನ್ನ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಹಿಮಾಲಯ ಗುಡ್ಡದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಗಂಗಾ ನದಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. इतना जन्म तो हो गया है हमारा. इतना जन्म में तो कर्म तो किया है. वो कर्म कितना होता है? वो तो
ಅನಂತ ಕರ್ಮ होता है ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳ ಕರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಅನಂತ ಅದು ಸಮುದ್ರದಷ್ಟು आयता उसको बोलते हैं संचित प्रारब्ध होता है वो संचित कर्म में अब थोड़ा लेकर इस जन्म लेते हैं इतना थोड़ा लेकर समुद्र से इतना पानी लेकर आते हैं ऐसे थोड़ा कर्म लेके इस शरीर आते हैं प्रारब्ध कर्म ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಚಿತ कर्म ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಶ ತಗೊಂಡು ಈ ಶರೀರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ इस शरीर थोड़ा संचित कर्म तो अनंत है उसमें थोड़ा लेकर ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ उसको बोलते हैं प्रारब्ध वो प्रारब्ध कर्म लेके हर रोज हर मिनट जो हम कर्म करते हैं उसको बोलते हैं क्रियामान अभी कर रहे हैं वो क्रियामान कर्म होता है आगामी आगे उसका फल आता है आ समुद्र संचित कर्म ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಶರೀರ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಕ್ರಿಯಾಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆ ಕ್ರಿಯಾಮಾಣ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಆಗಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು जिसको ज्ञान आता है जिसको आत्मज्ञान आता है तब क्या होता है वो समुद्र उठ जाता है उस समुद्र जैसा कर्म है ना जो वो चला जाता है संचित कर्म अनेक 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 जन्मों से किया संचित कर्म वो चला जाता है अनंत अनंत जन्मಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ ಸಮುದ್ರದಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ आगामी कर्म क्या होता है जो मैं कर्म कर्म कर रहा हूं उसको पता होता है कि मैं करने वाला नहीं हूं वो कर्म करने से कर्म आगामी कर्म से छूट जाता है ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕರ್ಮ ನಾನು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕ್ರಿಯಾಮಾಣ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ he is a non-doer even in action in the midst of action ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ಇರ್ತವನಿಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಇಲ್ಲ आत्मा को कोई कर्म नहीं है कोई बंधन नहीं है सो जब कोई आत्मा के साथ मिल जाता है तब उसको कोई कर्म नहीं है वो काम लोगों को दिखाई देता है कि वो कर रहा है काम कर रहा है खाना खा रहा है किताब पढ़ रहा है बोल रहा है लेकिन उसको पता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं वो मैं तो शांत स्वरूप साक्षी हूं ಜನರಿಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಆದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ मैं कुछ नहीं कर रहा मैं शुद्ध साक्षी हूं चैतन्य स्वरूप हूं ये उसका आत्मज्ञानी का अनुभव होता है उसका शरीर चलते रहता है शरीर जो काम करता है वो करते रहता है और शरीर ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ लोगों को दिखाई देता है कि वो ज्ञानी काम कर रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है ಜನರಿಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ಜ್ಞಾನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಕರ್ಮ ದಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕರ್ಮ ಶರೀರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮದ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಬಾಣ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಅದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಇದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅದು ಬಾಣ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಾಣ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದು ಕ್ರಿಯಾಮಾಣ कर्म इसको ये अस्त्र होता है क्या उसको बोलते हैं अस्त्र धनुष धनुष और अस्त्र ना शस्त्र होता है ना इतना सारे शस्त्र यहाँ होते हैं उसमें एक निकाल के छोड़ते हैं सो इतना जो होता है वो उसको बोलते हैं संचित कर्म वो ज्ञानी क्या करते हैं वो संचित कर्म को निकाल के फेंक देता है वही तो संचित कर्म चला गया और एक तीर चलाता है जो तीर चलाया था वो चलते रहता है उसको पकड़ के नहीं आता है लेकिन नया तीर नहीं चलाता है इसी तरह उसका संचित कर्म छूट जाता है आगामी और क्रियामान कर्म बंद होता है प्रारब्ध कर्म वो छोड़ गया तीर वो चलते रहता है उसी तरह ये शरीर चलते रहता है जब तक वो तीर जाके गिरना है उसका कितना फोर्स से छोड़ा उतना फोर्स से जाके गिरना है
ಇಷ್ಟು ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಾಣ ಇದೆ, ಅದು ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ. ಆ ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ, ಅದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಆ ಬತ್ತಳಿಕೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಾಣ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ರಿಯಾಬಾಣ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲವರಿಗೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಯ ಶರೀರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟ ವರ, ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ವರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಿಯ ಶರೀರ ಕೂಡ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. देयर इज नो कम्युनिकेशन मीडियम. ये प्रकृति और भगवान क्या वरदान देता है ज्ञानी को, तुम्हारा शरीर लोक कल्याण के लिए और थोड़े दिन बचे. इससे क्या होता है, ज्ञानी कई लोगों को और लोगों को ज्ञान दे सकता है. नहीं तो क्या होता है, ज्ञान देने वाला कोई नहीं है. जब ज्ञान आता है वो तो छूट जाता है. इसी के लिए प्रकृति क्या करती है, वो ज्ञानी का शरीर का रक्षणा करती है जब इसके लिए कि लोगों को, 4 लोगों को उससे ज्ञान मिले. इसके लिए उसका शरीर का रक्षण सिर्फ प्रकृति करती है, भगवान करता है. इसके लिए तो ಮೊದಲನೇ ಈ ಶ್ಲೋಕ, विद्यते व्यक्ति छिद्यते सर्व संशया. एक बार आत्मज्ञान आता है उसको कोई संशय नहीं रहता है. ये आत्मा क्या होता है, भगवान क्या होता है, मैं क्या होता हूं, इसका संशय ही नहीं रहता है. आत्मज्ञान ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ, ಭಗವಂತ ಯಾರು, ನಾನು ಯಾರು, ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್, ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಬೆಂಕಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಸುಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಕಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕೈ ಇಟ್ಟವನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ, ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಬಂದವನಿಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ. आग के बारे में लोग सोचते हैं आग कैसे होता है, क्या होता है. जब तक आग में आप हाथ नहीं रखते हैं तब तक आपका आग का स्वरूप ज्ञान नहीं होता है. जब एक बार आप आग में हाथ लगा दिया तो आग के बारे में कभी आपको संशय नहीं रहता है. इसी तरह भगवान के बारे में जब तक हम भगवान को पूरा नहीं देखते हैं, भगवान के बारे में संशय रहता ही है, क्योंकि वो मन का खेल है. एक बार आप भगवान से मिल गए तो सारे संशय मिट जाते हैं. दैट मच ऑफ क्लैरिटी विल बी देयर, एब्सोल्यूट क्लैरिटी. हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्मनिष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषा ज्योतिः तद्यद् आत्मविदो विदुः. हिरण्मये कोशे, ये आध्यात्म साधना करते 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 कई लोग आनंद के अनुभव करते हैं. सदाकाल मन में आनंद रहता है. आध्यात्म साधने ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಜನರು ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. मेरा स्वरूप है ये आनंद, ये पता होता है. ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. आपको भगवान मिल गया और थोड़ा बचा है, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಆನಂದ? ನನಗೆ ಆನಂದ, ನಾನು ಮತ್ತು ಆನಂದ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್. ನಾನು ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. और थोड़ा दूर जाना चाहिए. हिरण्मय कोशे, हिरण्मय मीन्स गोल्डन वेसल. हिरण्मय मीन्स गोल्ड को क्या बोलते हैं हिंदी?
सोने की बर्तन, हिरण्मय कोशे, सोने की बर्तन में भगवान बैठा है। हिरण्मय कोशे, सोने के बर्तन में भगवान बैठा है। सोना का बर्तन क्या होता है? आपको पंचकोश होते हैं, 5 कोश होते हैं। ಈ ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಭಗವಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ನಿಮ್ಗೆ 5 ಕೋಶ ಇದೆ. ಶರೀರ, ಇದು ಅನ್ನಮಯ ಶರೀರ, ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಶರೀರ, ಅದರೊಳಗೆ ಮನೋಮಯ ಶರೀರ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಶರೀರ, ಆನಂದಮಯ ಶರೀರ. ನಮಗೆ 5 ಕೋಶಗಳು: ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಆನಂದಮಯ. ಈ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬರುತ್ತದೆ. जब भगवान का प्रकाश उस कोशों के ऊपर पड़ता है तो एक कोश जलने लगता है और चलने लगता है, जीवंत बनता है। उसमें आनंदमय कोश जो है ना, वो भगवान के पास बहुत पास है, नजदीक है। इसी के लिए आनंदमय कोश में आनंद ज्यादा पड़ता है भगवान का। इसलिए आनंदमय कोश ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆನಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾನು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಹಿರಣ್ಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. when you are filled with bliss, you are at आनंदमय कोश. आनंदमय कोश में भगवान तो उसके ऊपर है, भगवान तो उसके आगे है. एक कोश क्या होता है? कोशा भी एक लिमिटेड ना, एवरीथिंग इज लिमिटेड. एवरीथिंग भगवान के लिए कोई लिमिटेशन ही नहीं है. ये 5 शरीर भी लिमिटेशंस है, लेकिन आपके आनंदमय शरीर से आप भगवान का आनंद अनुभव कर सकते हैं. लेकिन आप भगवान से मिलते हैं जब आनंदमय शरीर छोड़ के भगवान से मिलना है. ಆ ಆನಂದದ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಸೇರಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಅನುಭೂತಿ. ಆದ್ರೆ ಆನಂದ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಭಗವಂತ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀರಾ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆನಂದದ ಅನುಭವ ಆದಾಗ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರದ ಕೋಶ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ. ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಕೋಶೇನ ಹಿರಣ್ಮಯೇ परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषा ज्योतिः तद्यत् आत्मविदो विदुः. विरजः रजा अंदर रजोगुण. रजोगुण को बोलते हैं रजा. रजोगुण क्या करता है? एक्टिविटी, चलने वाला. रजोगुण ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಚಲನೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ಭಗವಂತನ ರಜೋಗುಣ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರೋ ಭಗವಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾನ್ರಿ? ವೇರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್? he is not moving. the one infinity, where it move? ಆ ಅನಂತದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ वी आर लिमिटेड. I can move, you can move, because हम तो चल सकते हैं, क्योंकि हम तो शरीर लिमिटेड होता है. लेकिन भगवान तो अनंत है, अपार है. वो कहाँ चलन करता है? अनंत एल्लो होता है. एक बार अकबर ने बीरबल को पूछा, कौन महाशक्तिमान है? अकबर बीरबल भी ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿವಂತ ಅಂತ. अकबर के आस्थान में जो बैठे थे तो सब बोले अल्लाह, भगवान तो शक्तिमान है. बीरबल बोला, नहीं, जहां पर आप शक्तिमान हैं,
ಅಕ್ಬರ್ ಜಹಾಂಪನ आप ಶಕ್ತಿಮಾನ है ಅಕ್ಬರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿವಂತ ಅಂತ ಅವನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿವಂತ ಅಂತ ಬೀರ್ಬಲ್ ಹೇಳಿದ ಇಲ್ಲ 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 ನೀವು ಜಹಾಂಪನ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ ನೀವು ಶಕ್ತಿವಂತ ಅಂತ ಅಕ್ಬರ್ ಚಕಿत हुए ಅಕ್ಬರ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ये कैसे होता है ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ तब बीरबल बोले जहांपना जब आपको गुस्सा आता है किसी को शिक्षा देते हैं सजा देते हैं वो क्या सजा देते हैं उसको अपने राज्य से बाहर निकाल देते हैं फेंक देते हैं ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ है ना लेकिन भगवान को गुस्सा आ गया तो किसी को कहां फेंक सकता है भगवंतने सिट बंदों एಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡೋದು उसका राज्य तो अनंत है वो कहां बाहर नहीं फेंक सकता है इसी से साबित होता है अकबर जहांपना भगवान से ज्यादा शक्तिमान है ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ अकबर भगवंतನಿಗೆ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ जो लिमिटेड होता है उसमें चलन हो सकती है अनंत होता है उसमें क्या चलन होती है सो विरज है भगवान विरज है विरज ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಲನ निष्कल्मश उसमें कोई कल्मश नहीं है कल्मश क्या होता है ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲ್ಮಶವೂ ಇಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಈ ಕಲ್ಮಶ ಏನಂದ್ರೆ मूल प्रकृति मूल गुणगणे कल्मश प्रकृति में 3 गुण होते हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इसको बोलते हैं कल्मश कल्मश गंदगी नहीं है कोड़े अल्लाह प्रकृति का जो 3 गुण होते हैं उसको कल्मश बोलते हैं ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಮಶ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಕೃತಿ 3 ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ಆನಂದ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ the happiness and joy and knowledge is through सत्वगुण सत्वगुणದಿಂದ सत्वगुण से होता है आनंद होता है ज्ञान होता है रजोगुण से चलन होता है रजोगुण से चलने बರ್ತದೆ थॉट्स कंटिन्यूअस थॉट्स मनस्ಸಿನ ಯೋಚನೆಗಳು ವೃತ್ತಿಗಳು रजोगुण से क्या होता है मन में विचार आने लगते हैं तमोगुण से क्या होता है अज्ञान आता है नींद आती है तमोगुणದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ಲೇಜಿನೆಸ್ रजोगुणದಿಂದ तमोगुणದಿಂದ आवरण ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ तो तमोगुण से क्या होता है हमारा जो देखने का है उसको वो ठीक तरह से नहीं दिखाई देता है उसका आवरण बोलते हैं रजोगुण से क्या होता है विक्षेप होता है बहुत सारे कल्पना आने लगती है सत्वगुण से ज्ञान आता है लेकिन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों कल्मश है भगवान में ಈ ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ 3 ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶವು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗಂಧವೂ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है निष्कल्मषम शुभ्रम प्यूर भगवान तो शुभ्र है प्यूर ये प्यूर क्या होता है प्रकृति का अंश नहीं है हमारे मन में प्रकृति हमारा शरीर मन में बुद्धि में प्रकृति है वो प्रकृति का अंश ही नहीं है भगवान में हाँ प्रकृति अंशवೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ज्योतिषाम ज्योति तदात्म विदो विदुः ही इज द लाइट ऑफ द लाइट्स भगवान होते हैं ज्योति का ज्योति होता है ये क्या होता है ज्योति का ज्योति भगवंत ಬೆಳಕಿನ ಬೆಳಕು ಅದೆಂತ ಬೆಳಕಿನ ಬೆಳಕಪ್ಪ रात में हम नक्षत्र देते हैं तारे देते हैं तारे दिखाई देते हैं रात में ಕತ್ತಲೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತವೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ ರಾತ್ರಿ सूर्य ಬೆಳಕು ಬಂತು नक्षत्र एलिದೆ जब सूरज आ गया तो तारे कहां चले गए
दिखाई नहीं देते है ना. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಂದಾಗ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. जब सूरज आ गया सितारे दिखाई नहीं देते. वो कहां चले गए? और सितारों का जो ज्योति होती है वो सूरज की ज्योति के आगे कुछ नहीं है. इसीलिए सूरज दिखाई देता है, सितारे नहीं दिखाई देते. अर्थ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬೆಳಕು ಸೂರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನಕ್ಷತ್ರ ಬೆಳಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಸಣ್ಣ ಬೆಳಕನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ನುಂಗಿ ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ओवरटेकन विद द बिगर लाइट. छोटा ज्योति जो होती है वो बड़े ज्योति के सामने दिखाई नहीं देती है. और सूरज इतना बड़ा ज्योति है, उसको देखने के लिए हमारा आंख है ना. आ सूर्य अಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳಕಿಂದ सूर्य ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ? हमारे आंखों के बिना सूरज नहीं दिखाई देता है. सो सूरज को दिखाने के देखने के लिए हमारा आंखों का ज्योति चाहिए. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳಕು ಬೇಕು ಸೂರ್ಯನ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ. सो ಯಾವುದು ಬೆಳಕು ದೊಡ್ಡದು? ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಂತ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳಕು ದೊಡ್ಡದು. ನಕ್ಷತ್ರದ ಬೆಳಕಿಂತ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ದೊಡ್ಡದು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಂತ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳಕು ದೊಡ್ಡದು. आंखों का जो ज्योति जो होती है वो सूरज का ज्योति से अधिक है, क्योंकि सूरज भी इस ज्योति में दिखाई देता है. लेकिन जो आंख देखते हैं वो देखते हैं मन का ज्योति में. जब मन नहीं है तो आंख क्या काम करती है? ಮನಸ್ಸಿನ ಬೆಳಕು ಇದ್ದರೆ ಕಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. सो आंख देखते रहते हैं बट मन कहीं होता है, तो चीज नहीं दिखाई देती है ना. हस्बैंड आईपीएल मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच, टीवी देख रहा है. सुनिए सुनाई नहीं देता है. मन है टीवी के अंदर. ಗಂಡ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ. ये इंद्रियों का ज्योति से ज्यादा ज्योति होता है मन का ज्योति. ಮನಸ್ಸಿನ ಬೆಳಕು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಆ ಮನಸ್ಸಿನಗಿಂತ ಬೆಳಕಿಂತ ಬುದ್ಧಿಯ ಬೆಳಕು ದೊಡ್ಡದು. वो मन के ज्योति से ज्यादा होता है बुद्धि का प्रकाश. वो बुद्धि काम नहीं करती है तो क्या होगा? आदमी पागल बन गया, उसको कुछ समझ में नहीं आता है. वो बुद्धि भी काम करती है आत्मा का ज्योति में. ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಆ ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣ್ತದೆ. इन दैट अवेयरनेस यू सी द वर्ल्ड. उस आत्मा का ज्योति में जो प्रकाश होता है उसमें सारे दुनिया दिखाई देता है. वो आत्मा का ज्योति प्राकृतिक ज्योति नहीं है. सूर्य का प्रकाश होता है वो प्राकृतिक है. चंद्रमा का प्रकाश होता है वो प्राकृतिक है. आत्मा का प्रकाश होता है चैतन्य का. आत्मद ಬೆಳಕು होते चेतनद ಬೆಳಕು. सो ज्योतिषाम ज्योति, आत्मा का ज्योति जो होता है वो ज्योति का ज्योति है. आत्म ज्योति होता है. आत्मद ಬೆಳಕಾಗುವುದು. ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ. ದಿ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೀಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ, ಅವೇರ್ನೆಸ್. सो ಇದು यानी आत्मज्ञानी है. ये क्या होता है? जब
सितारे रात में दिखाई देते हैं, सुबह सितारे नहीं दिखाई देते, सूरज दिखाई देता है। सूरज देखने के लिए आंख चाहिए, आंख के अंदर मन चाहिए, मन के अंदर बुद्धि चाहिए। आत्मा का ज्योति ये सबसे ज्यादा ज्योति है। जैसा सूरज का ज्योति आ गया तब सितारे गायब हो गए हैं, इसी तरह जिसको आत्मज्ञान आता है उसको आत्मज्ञान से पूरा दुनिया भर जाता है। कोटि सूर्य समप्रभा। बिकॉज सनलाइट ಮೇಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕು ಬಂದಾಗ सूरज भी नहीं है, चंदा भी नहीं है, कोई नहीं है। आत्म ज्योति, आत्मा का प्रकाश से सारे दुनिया भर जाता है। आत्मದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ತದೆ. न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारका नेमा विद्युतो भान्ति कुतो अयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं भाति। आत्मा में, आत्मा को दिखाई देने के लिए सूरज नहीं चाहिए, चंद्रमा नहीं चाहिए, कोई बाहर का वस्तु नहीं चाहिए। ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? ಸೂರ್ಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಚಂದ್ರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕು. ದಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಟ್. ನ ತತ್ರ ಸೂರ್ಯೋ ಭಾತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಲೈಟ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ, ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೇಚರ್. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕೇನು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ. ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕು ಚೈತನ್ಯ, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಹಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡು ವಿತ್ ಮ್ಯಾಟರ್. सूर्य बेलकेनो प्राकृतिक, मैटर, इट्स मैटर, मटेरियल. सूरज का रोशनी होती है वो प्राकृतिक होती है, लेकिन आत्मा का ज्योति होती है चैतन्य का ज्योति होती है. ये प्रकृति का ज्योति चैतन्य का ज्योति कैसे दिखाई देती है? दिखाई नहीं देती, उससे नहीं दिखाई सकता है. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬೆಳಕು ಚೇತನ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಚೇತನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ತದೆ. आत्मा का ज्योति, आत्म ज्योति वो सूरज और चंद्र को दिखाता है, लेकिन सूरज और चंद्र आत्मा को नहीं दिखाता है. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಯಾಕೆ ಹಚ್ತೇವೆ? ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಲೈಟ್ ದ लैंप इन फ्रंट ऑफ द गॉड. रोज हर रोज आप तो भगवान के सामने एक ज्योति जलाते हैं. वो क्यों ज्योति जलाते हैं? वो ज्योति जलाने से भगवान नहीं दिखता है. भगवान को देखने के लिए ज्योति नहीं चाहिए, बाहर का ज्योति नहीं चाहिए. भगवंतನ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. वो ज्योति है ज्ञान ज्योति, ज्ञान का ज्योति है. ಆ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕದು. ಆ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಬರಲಿ ಅಂತ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು, ಹೊರಗಿನ ಬೆಳಕು. वो ज्ञान का ज्योति जलाने के लिए, याद करने के लिए बाहर का ज्योति. मेरे मन में ज्ञान का ज्योति जगा दो, ज्ञान का ज्योति जगा के अज्ञान जला दो. इसको याद करने के लिए बाहर का ज्योति. मेरे घर में, मेरे संबंधियों में, मेरे मित्रों में, सारे दुनिया के लोगों में ज्ञान का ज्योति जला दो. उस ज्ञान का ज्योति जला के अज्ञान का अज्ञान को जला दो. सारे जो लोगों में आत्मा का ज्ञान प्रकाश होने दो, आत्म ज्योति प्रकाश होने दो. इसको याद करने के लिए वो बाहर का ज्योति. बाहर का ज्योति तो भगवान को नहीं दिखाई देता है. आप ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಹಚ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಏನ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಬರಲಿ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಬಂದು ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶ ಆಗಲಿ. ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಲಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಬರಲಿ.
जब तक आपके मन में आत्म ज्योति नहीं जलती है तब तक जो भी प्रयत्न करे शांति नहीं मिलती. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ आत्मज्ञान ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. चाहे आप शादी कर सकते हैं शांति नाम का लड़की को, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. नहीं तो प्रेम नाम का लड़कों को शादी कर सकते हैं, लेकिन शांति और प्रेम बहुत दूर रहते हैं जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं आता है. ನೀವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಬಹುದು, ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹುಡುಗನ ಮದುವೆ ಆಗಬಹುದು. ಶಾಂತಿ ಪ್ರೇಮ ಎರಡು ಸಿಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರೋರಿಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಇದಂ ಅಮೃತಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಶ್ಚಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ದಕ್ಷಿಣತ್ತ ಉತ್ತರೇಣ ಅಧೋಶ್ಚ ಊರ್ಧ್ವಂ ಚ ಪ್ರಸೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಂ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ವರಿಷ್ಠಂ. जब आपको भगवान का दर्शन होता है, भगवान का नाम होता है, आत्मज्ञान होता है, भगवान कहाँ दिखाई देता है? भगवान तेल काटता है सिर्फ अंदर नहीं, अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे सामने जो भी दिखाई देता है वो भगवान ही बनता है. ಭಗವಂತ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ? ಒಳಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೋ? ಒಳಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಹೊರಗೂ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಮೇಲೆಯೂ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಕೆಳಗಡೆಯೂ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ. there is nothing else other than भगवान, चैतन्य, consciousness. भगवान के अलावा कुछ नहीं है. अरे है, मैं हूं, वो है और वो है, नानिದ್ದೇನೆ ಅವರಿದ್ದೇನೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. आप सोच रहे हैं कि और कोई है और कोई नहीं है. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇರುವುದೊಂದೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವಂತ. He alone is there. जो जो दिखाई दे रहा है वो भगवान का स्वरूप ही है. ये देखिए ये क्या होता है? कागज. इधर कागज. अभी ये कागज क्या हो गया? ये कागज देना है तो रॉकेट हो गया, रॉकेट बन गया. यहाँ क्या है? ಇದೇನಿದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಗದ ಅದು ಬೇರೆ ರೂಪ ತಗೊಳ್ತು. एक कागज का और एक रूप होता है रॉकेट. और कुछ किया तो उसको फ्लावर कर सकते हैं और नहीं तो जहाज कर सकते हैं. लेकिन है क्या वहां पे? कागज ही है. ಈ ಕಾಗದವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹಡಗು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇರುವುದೇನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ? ಕಾಗದ. ಸೊ ಇದು ಹಡಗು ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರು, ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ. एक विमान होता है, एक नाम और रूप, फॉर्म एंड नेम. नाम ಮತ್ತು ರೂಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಪಂಚ, नाम रूप ತೆಗೆದಾಗ भगवंत. जब नाम दे दिया इसको जहाज और रॉकेट बोल के, तब भगवान भूल गए, कागज भूल गए. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು? ಅದು ಮುಂಚಿನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಮರ್ತೋಯ್ತು.
ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾಮ ಮತ್ತು ರೂಪ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ನಾಮ ರೂಪ ತೆಗೆದಾಗ ಇರುವುದೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ये नाम रूप के पीछे जो है वो भगवान ही है. हमें नाम रूप क्यों दिखाई देता है? नमें नाम और रूप को याद कांटा इधवे क्योंकि हमने चश्मा पहना है. चश्मा लाल रंग का चश्मा पहना दिया तो दुनिया सारे लाल लगती है. पीला रंग का चश्मा पहना दिया तो दुनिया सारे पीला दिखाई देता है. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಂಪು, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. जो जिस चश्मा में जो कलर नहीं है, स्वच्छ चश्मा होते हैं, उसको पहन लिया तो दुनिया दिखाई देती है जैसा ही है. ಶುದ್ಧವಾದ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ? ಪ್ರಪಂಚ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. हमने भी लगाया है चश्मा. ये है मन का चश्मा. मन ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡಕ. ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಮೋಗುಣ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಪಂಚ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ರಜೋಗುಣ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಸತ್ವಗುಣ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತದೆ. वो मन में जब तमोगुण ज्यादा होता है तो दुनिया एक तरीका दिखाई देता है. जब रजोगुण ज्यादा होता है तो दुनिया और एक तरीका दिखाई देता है. जब सत्वगुण ज्यादा होता है तो दुनिया ठीक तरह से दिखाई देता है. सत्वगुण ಬಂದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. जब आप चश्मा निकाल देते हैं तो अपने आप को जानते हैं. ಯಾವಾಗ ಈ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀರಾ. जब आप ये मन चश्मा उसका नाम है मन, उसको छोड़ दिया तो आप ही रहते हैं. तो जब आप रहते हैं तो आप नहीं रहते हैं. आप मीन्स मैं, जो वहां रहता है वही भगवान है. सो जब आपको भगवान का नाम आता है तो सारे दुनिया में भगवान ही दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता है. ಈಗ ನಾನು ಅನ್ನುವ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾಗ ಉಳಿಯುವ ನಾನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಶುದ್ಧವಾದ ಚೈತನ್ಯ. ಆ ಚೈತನ್ಯದ ಅರಿವು ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಇರುವುದು ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ಬರ್ತದೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ, ಅವನ ಕೆಳಗೆ, ಅವನ ಒಳಗೆ, ಅವನ ಹೊರಗೆ. ಅವನು ಸೂರ್ಯ, ಅವನು ಚಂದ್ರ, ಅವನ ನಕ್ಷತ್ರ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ. जो जो दिखाई देता है वो सब भगवान ही बनता है. आपको भगवान नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने चश्मा पहन के बैठा है. आपको भूल गए कि आप चश्मा पहने हैं. ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಎಂತ ಕನ್ನಡ? ಅದು ಮನ ಅನ್ನುವ ಕನ್ನಡಕ. ಆ ಮನ ಅನ್ನೋ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲೂ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕನ್ನಡಕ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್. ये चश्मा तो निकाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस कैसे निकाल सकते? ऑपरेशन करके लगाया आयता. उसको कोई ऑपरेशन करके निकालना है, उसको बोलते हैं गुरु. सर्जरी करता है. सर्जरी करके वो जो चश्मा पहना है वो चश्मे को निकाल देता है. जब चश्मे को निकाल दिया तो रहता है आप. वो आप होता है भगवान. वो भगवान होता है सारे दुनिया भगवान. दुनिया एक है और भगवान एक है नहीं है. ನಾವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ಆ ಗುರು ಅನ್ನೋ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಒಳಗೂ ಭಗವಂತ, ಹೊರಗೂ ಭಗವಂತ, ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಭಗವಂತ. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲ. ಅದು ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕನ್ನಡಕ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್. ಎಂತ ಕನ್ನಡಕ ಅದು? ನಾನು ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ. ಈ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವನಾನು ನಾನೇ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವನಾನು ನಾನೇ. ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ शिवोहम. ये दुनिया, कई लोग बोलते हैं दुनिया, अरे मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए.
दुनिया से भाग जाने वाले लोग कहीं हैं, दुनिया में फंस जाने वाले लोग कहीं हैं, ಪ್ರಪಂಚದ ಓಡಿ ಹೋಗೋರು ಕೆಲವು ಜನ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋರು ಕೆಲವು ಜನ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಡಿ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸಂಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ज्ञानी को तो संसार और भगवान अलग अलग नहीं है. जो होता है वही भगवान ही होता है. जब आप नाम और रूप को मिटा देते हैं वहां रहता है भगवान. नाम और ರೂಪಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದಾಗ ಉಳಿಯುವುದೇ ಭಗವಂತ. ಇದು ಕಿತ್ತಾಕೋದು ಹೇಗೆ? ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗಬೇಕು. इसको नाम रूप मिटाना कैसे? मन को शांत करना है. मन को शांत करके ज्ञान से मन अमन बनाना है. मन अमन बनाना है. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಾಟಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆತ್ಮ ದೂರ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನರ್ಥ? अहम ब्रह्मास्मि, नानु भगवंता ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? जब अहम चला जाता है तो ब्रह्मा ही रहता है. ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರ ಯಾವಾಗ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಉಳಿದ ಯಾರು? ಭಗವಂತ. ಅದು ಹೇಳೋದು ಯಾರು? ಭಗವಂತ. ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾರು? ಭಗವಂತ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಯಾವುದು? ದೇಹ ನಾನು, ಮನಸ್ಸು ನಾನು, ಬುದ್ಧಿ ನಾನು, ಗಂಡ ನಾನು, ಹೆಂಡತಿ ನಾನು, ಮಕ್ಕಳು ನಾನು. आपका मैं होता है शरीर, पत्नी, पुरुष, स्त्री, घरवाली, घरवाला, ये सब होता है. लेकिन जब इसको निकाल देते हैं तो एक अहम रहता है, सच्ची अहम, सच्ची मई. और सच्ची मई होता है भगवान, आत्मा, अदे ब्रह्मा. ಶ್ವೇತಕೇತು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ. श्वेतकेतु उपनिषद में बड़ो कथे. उपनिषद में एक कहानी आते हैं, उसका बालक है श्वेतकेतु. उसको गुरु बोलता है. गुरु, श्वेतकेतु आप ब्रह्मा को प्राप्ति करना है, भगवंतन प्राप्ति ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, भगवान को प्राप्ति करना है. उसके लिए तुम क्या करो, ये 10 गाय हैं, गाय 10 ದನ ಇದೆ. ಈ 10 ದನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗು. 10 ದನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗು. ಈ 10 ದನಗಳು 1000 ದನಗಳಾದಾಗ ವಾಪಸ್ ಬಾ. जब ये 10 गाय होते हैं, 1000 गाय, तब फिर से वापस आओ. तब तक लौट के मत आना, ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಡ. 10 ದನ ಇದ್ದದ್ದು 1000 ದನ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಾ ಅಂತ. सो श्वेतकेतु गुरु का आज्ञा परिपालन के लिए वो 100 गायें लेकर 10 गायें लेकर चला जाता है. अकेले रहता है. 10 दनಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ. सारे दिन वो गाय का सेवा करता है, आत्मा का चिंतन करता है. गुरु का आशीर्वाद से जब 10,000 गाय होते हैं, उसको आत्मज्ञान अपने आप आता है. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಪ್ಪ? ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆದಾಗ. ಗುರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು 10 ದನದ ಒಳಗೆ 1000 ದನವರೆಗೆ ಅದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ಆ ದನದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ, ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅನ್ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅನ್ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈಸ್ ಯು. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತದೆ. आपका मन शुद्ध बनता है जब आप काम जो करते हैं उसको निष्काम कर्म की भावना से करते हैं. जब मन शुद्ध होता है उसमें आत्मा का ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है. तभी श्वेतकेतु को 1000 गाय बन गई. तब वो श्वेतकेतु को वहां एक गाय बोली,
श्वेत केतु ऊपर देखो वह ब्रह्मा है ಒಂದು ದನ ಹೇಳ್ತದೆ ಶ್ವೇತಕೇತುಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ भगवंता थोड़े आगे चलता है वो 1000 गाय लेके भगवान के पास गुरु के पास चल रहा है और 1000 दन तಗೊಂಡು गुरु वापस ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ದನ ಹೇಳ್ತದೆ ಶ್ವೇತಕೇತು ऊपर ಮೇಲ್ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ श्वेतकेतु एक्सपीरियंस डिविनिटी इन द हायर आउटर डायरेक्शन थोड़े आगे चलता है वहां एक पक्षी मिलती है वो पक्षी बोलती है श्वेतकेतु अपने पीछे देखो वहां भगवान है ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಭಗವಾನ್ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ और थोड़े आगे चलता है अग्नि है वो रात अपने हाथ को अग्नि जलाता है वो अग्नि बोलती है श्वेतकेतु भगवान को देखो सारे तरह भगवान हैं ये श्वेतकेतु को ಒಂದು ದನ ಹೇಳ್ತದೆ ಶ್ವೇತಕೇತು ನಿನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಗ್ನಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಇದು यू मे थिंक दैट इट्स वर्ड्स दी स्पीक दे डोंट स्पीक आप सोचते हैं कि गाय बोल रही है ऐसा नहीं है आप सोच रहे हैं कि पक्षी बोल रही है ऐसा नहीं है आप सोच रहे हैं कि अग्नि बोल रहा है ऐसा नहीं है ये अंतरंग का अनुभूति है इनर एक्सपीरियंस आत्मा का ज्ञान का अनुभूति है सो जब ये अनुभूति आता है ये अनुभव बढ़ता है मुझे उसका मन में इतना शांति बढ़ता है उसका मुंह होता है तेजोमय जिसको आत्मज्ञान आता है उसका मन में शांति बढ़ता है ಯಾರಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೋ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ वो गुरु के पास आता है गुरु के पास आकर गुरु को प्रणाम करता है ಅವನು ಗುರುವಿನ ಬರ್ತಾನೆ ಗುರುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ गुरु बोलते हैं आपके मुंह देख के मुझे पता होता है कि तुम्हें आत्मज्ञान आ गया है तुम्हारा मुंह में कांति है तेजस है ಶಾಂತಿ है ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ಶ್ವೇತಕೇತು ಹೇಳ್ತಾನೆ गुरुजी मेरा आत्मज्ञान मेरा अनुभूति है ನನ್ನ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅನುಭೂತಿ उसमें भी थोड़ा कलमश हो सकता है इधर सब तप्पागिरबहुदु इसी के लिए आप मुझे आत्मज्ञान का उपदेश दे दीजिए इससे मैं परिशुद्ध बनता हूं ಇದು ನನಗೆ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಆದರೆ ಗುರುವಿನ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಆವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನನಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಉಪದೇಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ क्या होता है कई लोग ये साधक कुछ अनुभूति को आत्मज्ञान करके कंफ्यूज करते हैं अरे मुझे ये दिखाई दे दिया मन शांत हो गया मुझे ऐसा हो गया वैसा हो गया उसको आत्मज्ञान समझते हैं ಈ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಧಕರು ಹಲವಾರು ಜನ ಆ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯ ಗುರುವಿನಿಂದ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದಾರಿ ತಪ್ಪೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಪ್ಪೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ purified mind and realization still there can be missing of the point फिर भी वो आत्मा के पास आते हैं लेकिन आत्मा को मिस कर सकते हैं आत्मा हत्र बंದು ಆತ್ಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಗುರುಮುಖತಃ ಗುರುವಿನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ अभी थोड़ा देर ध्यान करेंगे मन शांत ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು उसिरन चलना गमनिसी हाथ यहाँ रख के सांस का अनुभव कर दीजिए जब सांस का अनुभव होता है देखते हैं मन शांत होता है और मन शांत आते है और शांत मन को जो देखने वाला है वो आत्मा है साक्षी है
जिसको अनुभूति होता है, मन में शांति है, वो आत्मा है। आनंद होता है उसको मन को होता है, लेकिन वो आनंद को देखने वाला है आत्मा, साक्षी, साक्षियागी ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ। Start observing your breath. उसे गमनिಸಿ।